لادی گینگ کی ابتدا کرنے والوں میں محمد لادی، ابراہیم لادی، پھر شبیرہ لادی اور مجیدہ لادی، انہوں نے یہ کام آگے بڑھایا، وہ بھی مارے گئے۔ ان کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ گاڑیاں واڑیاں، پیسے ویسے، یہ سارے لوگ ششکے سے رہ رہے ہیں۔ ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ یہ قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ زاہد محمود لغاری صاحب بہت ینگ ہیں اور ایسے بڑے بڑے گینگ کے خلاف میدان عمل میں کود پڑتے ہیں۔ کتنے عرصے کا ایکسپیرینس ہے ان گینگز کے خلاف لڑتے ہوئے، اور اب تک کتنے گینگز کو آپ اس طرح ان کا خاتمہ کر چکے ہیں؟ الحمدللہ 14 سال ہو گئے ہیں میری سروس کو۔ 14 سال سے میں پنجاب پولیس میں سرو کر رہا ہوں اور پچھلے کوئی 2.5-3 سال سے میں بطور SHO کام کر رہا ہوں۔ اس 14 سالوں میں بہت سے ایسے گینگز گزرے ہیں جو ہم نے ایز اے ٹیم ورک، جس میں ہمارے سینئر آفیسرز شامل رہے ہیں، ہمارے DPO صاحبان، RPO صاحبان اور ہمارے SDPO صاحبان بھی ساتھ شامل رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے جس میں ہم نے الحمدللہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت میں الحمدللہ ہمیں بڑی کامیابی ملی۔ کون کون سے گینگ کے خلاف آپ نے یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا اور ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا؟ بنیادی طور پہ میں کافی عرصے سے اس ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی 2 تحصیلیں، علی پور تحصیل اور جتوئی تحصیل میں سرو کر رہا ہوں، اور یہ جو 2 تحصیلیں ہیں یہ نہ صرف اس ڈسٹرکٹ کی بلکہ پوری رینج کی سب سے زیادہ والیٹائل قسم کی تحصیل سمجھی جاتی تھی کرائم کے حوالے سے۔ اس کی وجہ، بنیادی وجہ اس کی جیوگرافی ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جس کے 2 دریاؤں کے درمیان ہماری ویسٹرن سائڈ پہ انڈس بہتا ہے اور ہماری ایسٹرن سائڈ پہ چناب بہتا ہے۔ یہ ان 2 دریاؤں کے درمیان کی بیلٹ ہے۔ یہ ایک نیچرلی کچا سا بن جاتا ہے۔ یہاں پہ نیچرل ہائیڈ آؤٹس مل جاتی ہیں کرمنلز کو، وہ اس کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف آپریشنز کرنا پولیس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں۔ اس میں جو بڑے نامی گرامی اور بدنام زمانہ گینگز رہے ہیں، بوسن گینگ رہا ہے، ترک گینگ ہے، جاکھا گینگ ہے۔ میری سروس، مطلب میرے یہاں سرو کرنے سے پہلے یہ گینگز بڑے زوروں سے یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے۔ اس وقت کے آفیسرز نے ان کا کافی حد تک کلا کما کیا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ان کے باقیات تھے، یا یہ کہیں کہ جو ان کی سیکنڈ جنریشن تھی، وہ جوان ہو گئی کیونکہ کرمنلز کے گھروں میں پلے بڑے۔ تو جہاں یہ 3 گینگز علیحدہ علیحدہ آپریٹ کر رہے تھے، تو کچھ عرصے سے ان 2 تحصیلوں میں جاکھا گینگ اور ترک اور بوسن، ان کا ایک مرکب سا بن گیا تھا۔ انہوں نے آپس میں ایک الائنس سا کر لیا تھا اور یہ مل کے ان 2 تحصیلوں میں پرٹیکولرلی ڈسٹرکٹ راجن پور میں بھی وارداتیں کر رہے تھے، ایون کہ رحیم یار خان تک یہ وارداتیں کرتے تھے۔ وہ الحمدللہ جو ہمارے موجودہ DPO صاحب ہیں، حسن اقبال صاحب میرے SDPO رہے ہیں، اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، خالد رؤف صاحب، تو ان سب کی گائیڈنس سے ہم نے الحمدللہ بڑے زبردست کامیابیاں ملی ہیں اور اس میں کیفر کردار تک پہنچے ہیں ان کے جو بڑے بڑے گینگز کے سربراہ۔ یہ لادی گینگ کیا ہے؟ یہ وجود میں کیسے آیا؟ آپ تو اس علاقے کے خد و خال سے واقف ہیں، وہ تو آپ کی جنم بھومی ہے۔ جی بالکل، میرا اپنا تعلق بھی ڈسٹرکٹ DG خان کے ٹرائبل ایریا سے ہے، وہیں سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو مجھے اس گینگ کی ڈائنامکس کا ضرور تھوڑا بہت اندازہ ہے، اور بینگ اے پولیس آفیسر میں چیزوں کو اسٹڈی بھی کرتا رہتا ہوں۔ آلریڈی میں وہاں پہ سرو بھی کر چکا ہوں۔ تو لادی گینگ بنیادی طور پہ اس کا جو وجود میں سمجھتا ہوں، ڈیفرنٹ قسم کے جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں جو چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرتے تھے، انہوں نے یہ پلان کرنا شروع کر دیا کہ بجائے یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اس بڑے انڈسٹریل یونٹ کو ٹارگٹ کریں اور یہاں پہ ایک خوف کی اور تھریٹ کی فضا قائم کر کے ان سے بتھے کی شکل میں پیسے وصول کیے جائیں۔ بنیادی طور پہ اس کی ابتدا یہی ہے، اور اس میں جو ہیں لادی گینگ کی ابتدا کرنے والوں میں محمد لادی، ابراہیم لادی، پھر محمد لادی مارا گیا، اس کے بعد اس کے 2 بیٹے شبیرہ لادی اور مجیدہ لادی، انہوں نے یہ کام آگے بڑھایا، وہ بھی مارے گئے۔ ان کے ساتھ الائنڈ تھے یہ کھوسا ٹرائب کی یہ سب کاسٹ ہیں لادی، اور ان کے ساتھ پھر الائنڈ ہو گئے چکرانی، وہ بھی سب کاسٹ ہے کھوسا ٹرائب کی۔
चक्रानी शामिल होते गए। अभी जो फिनोमिना चल रहा है, अब चूँकि ये ज़बान ज़द आम लादी गैंग हो चुका है, बेसिकली इसके जो मेन हैंडलर और सरगना है वो चक्रानी है। अच्छा। इसको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा कि लादी गैंग के बजाय इसको अब चक्रानी गैंग बोला जाए, जिसमें खुद ही चक्रानी जो ग्रूसम वे में बड़ी ब्रूटली एक बंदे की इम्प्यूटेशन कर रहा है और उसको जिसमें मर्डर किया है। अच्छा, ये कौन कौन से एरियाज़ में इनके ठिकाने हैं, और अगर इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कोई किया जाता है तो ऑपरेशन नाकाम क्यों होता है? अच्छा देखें, ऑपरेशन की जो नाकामी की बात है, मैं ऐसा नहीं समझता कि ये नाकाम हुआ है। पहले तो आपके पहले हिस्से का मैं जवाब दे देता हूँ कि इनकी जो हाइड आउट्स हैं वो कोस्ट सुलेमान का जो ट्राइबल एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, डिफरेंट ट्रेन है, एक्सेसिबिलिटी कम है, पंजाब पुलिस की जुरिसडिक्शन नहीं है, वो उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड अलहदा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, बुनियादी तौर पे उनकी जुरिसडिक्शन है। फिर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के इशूज़ ये हैं कि वो उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, वो एक लूज सी हम उसको एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, बेटर ट्रेंड नहीं है। तो नाकामी, अब दूसरे नाकामी वाली तरफ मैं आता हूँ। आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई नाकामी हुई है। पुलिस ने एक्सेस किया है वहाँ अंदर तक, डीप इन द ट्राइबल रेंज, जहाँ पे उनके ठिकाने थे, उनके रिहाइश थी, जहाँ पे वो फ्रीली मूवमेंट करते थे, वहाँ पे पुलिस पहुँची है, उनको डिस्ट्रॉय किया है। अब वो भागने पे मजबूर हो गए हैं। तो ये पार्शली तो सक्सेस है, इसे हम फेलियर नहीं कह सकते गवर्नमेंट का। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ ये जो लादी गैंग, जिसको आप चक्रानी का नाम दे रहे हैं, इन लोगों ने वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को भी किडनैप किया और फिर वहाँ के कबीले के सरदारों के कहने के ऊपर कबाइल को फिर वो जो लोग थे उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को छुड़वा दिया वहाँ से, और इसी तरह पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ से कुछ पुलिस एहलकार बाजियाब हुए। तो इसमें क्या सदाकत है? आप तो कनेक्ट भी रहते हैं इलाके के जी साथ। नहीं, इसमें कोई पुलिस ऑफिसर के किडनैपिंग की डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में तो ऐसा वक़ुआ नहीं हुआ, मेरे इल्म में भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ हुआ भी नहीं है। तो बाज़ औक़ात वो एडवांटेज पे होते हैं, जैसे राजनपुर में हुआ है। साफ ज़ाहिर है हर वक्त हमारी पुलिस इतनी तादाद में नहीं होती, कोई प्राइवेट काम के लिए भी कोई मुलाजिम कहीं जा रहा है तो ये वक़ुए हो जाते हैं। तो बुनियादी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि इसका कला कमा कैसे करना है, जो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, अगर हम सोल्यूशन की तरफ आएँ तो मेरा जो अपना एक पुलिसिंग का स्टाइल है और मोस्टली दीगर ऑफिसर्स का भी है, वो ये है कि आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने पड़ेंगे। आप एकदम से अगर यलगार करेंगे, आप कॉस्मेटिकली तो चीज़ें कर लेंगे, आप एक पब्लिक में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी पैदा कर देंगे, नो डाउट। लेकिन इनको अगर आपने सिंगल आउट, इनको टारगेट करना है तो इनको आपने सिंगल आउट करना होगा। आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने होंगे जिसमें मिनिमम कोलैटरल डैमेज हो और आपको अपना जो मतलूबा टारगेट है वो मिल जाए। जितनी बेस्ट आपके पास इंटेलिजेंस होगी उतना बेस्ट आपके पास रिजल्ट आएगा। क्या इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन अब नहीं हो रहा इनके खिलाफ? ये लोग सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, इनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं इन लोगों के पास, मोटरसाइकिलों पे भी घूम रहे हैं, इनकी वीडियोस धड़ाधड़ आ रही हैं। फिर ये क्यों? अब तो इन्वेस्टिगेशन भी बहुत आसान है, किसी को फॉलो करना बहुत आसान है, जियो फेंसिंग के ज़रिए बहुत सारे ऐसे गुर लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। पुलिस ऐसा ही कर रही है, पुलिस टू वे स्ट्रेटेजी पे चल रही है मेरे नज़दीक। जो पहली स्ट्रेटेजी है ये है कि आपने एक लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करना है, आपने अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ, आपने अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ उनके घरों तक पहुँचे हैं, ये पहली स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी सिमिल्टेनियसली चल रही है, वो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन की शक्ल में या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की शक्ल में। दूसरी टीम्स ज़रूर इस मामले में लगी हुई होंगी जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही होंगी, और आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी न्यूज़ सुनेंगे। इनके पास इतना असलहा कहाँ से आता है? गाड़ियाँ वाड़ियाँ, पैसे वैसे, ये सारे लोग शशके से रह रहे हैं। इनकी वीडियोस टिकटॉक पे आती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा इनकी वीडियोस से। पैसे तो जी वही वारदातों के पैसे हैं, डकैतियों के पैसे। ये कहाँ से इनकी कनेक्टिविटी, जिस तरह आप समझा रहे थे, राजनपुर से? जी मैं अर्ज़ कर रहा था, राजनपुर का क्रिमिनल एलिमेंट्स, राजनपुर का भी ट्राइबल बेल्ट, इसी तरह राजनपुर का कच्चा, उनके साथ भी इनकी कनेक्टिविटी है। इसी तरह बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट डीजी खान की वेस्टर्न साइड है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बारखान आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोहलू आ जाता है, वहाँ भी जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी इनकी कनेक्टिविटी है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इनकी मूवमेंट भी फ्री है, उनको फ़ायदा रहता है, इनको कल्चर का फ़ायदा, वहाँ पे लैंग्वेज का फ़ायदा है, वहाँ पे आम लोग इनको जान ही नहीं पाते कि ये कौन लोग हैं, वहाँ पे ये घुल मिल भी जाते हैं। इंशाअल्लाह पीपल विल हैव अ वेरी गुड न्यूज़। हाँ, वेरी गुड न्यूज़ के क्या होने जा रहा है, क्या होगा? इंशाअल्लाह दे विल बी एप्रीहेंडेड
یہ انشاءاللہ عزیز قانون کی گرفت میں ہوں گے اور بہت جلد ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ یہ قانون کی گرفت میں ہوں گے.